السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ استغفراللہ آپ لوگ بہت زیادہ پڑھا کرو، استغفراللہ سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جب جب میں نے جس کو استغفراللہ کے بارے میں بتایا ہے اور انہوں نے استغفراللہ پڑھا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ ہم نے استغفراللہ پڑھ کے ہماری زندگی میں بہت زیادہ چینجز دیکھے ہیں۔ یہ بولتے ہیں کہ لوگ ہم چلتے پھرتے استغفار پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ میں بھی یہ استغفراللہ کا وظیفہ نہیں ہے کوئی، استغفراللہ میں اس لیے بتاتی ہوں، دیکھیں استغفراللہ جو ہے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول ہونے میں بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ استغفار کو ایک وظیفے کے طور پہ نہ لیں، استغفار کو ہماری چھوٹی چھوٹی زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہم جو گناہ کرتے ہیں ان سے ہمیں ان گناہوں کی ہمیں معافی مل جاتی ہے۔ استغفراللہ سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، اگر آپ استغفراللہ روزانہ پڑھنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو رہی ہیں، تمام مسائل جو ہیں آپ کے سولو ہو رہے ہیں، رزق کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، آپ کے پاس انشاءاللہ اتنا پیسہ آئے گا، حلال ذریعوں سے، حلال طریقے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے گا۔ اگر آپ کے پاس کم پیسہ بھی آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے دے گا کہ آپ کہیں گے اتنا ہی پیسہ ہم پہلے بھی کماتے تھے لیکن یہ برکت نہیں تھی، یہ سکون نہیں تھا۔ روزانہ آپ استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ آپ کو کون سا استغفار پڑھنا ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو آلریڈی بنا دی ہے، آپ دیکھیں، کوئی بھی صحیح حدیث سے جو استغفراللہ ثابت ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف آپ جو ورڈ استغفراللہ ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کثرت سے جب استغفراللہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ خود میرے پاس آ کے کمنٹ کریں گے۔ بہت سارے لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ استغفراللہ پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی میں سکون آ گیا، ان کی زندگی میں رزق کی کمی جو تھی وہ ختم ہو گئی، جاب لگ گئی، ان کی شادیاں ہو گئیں، جو بے اولاد تھے ان کی اولاد ہو گئی۔ دیکھیں استغفار سے آپ کی کوئی بھی آپ چھوٹی سے لے کر رائی کے دانے سے لے کر پہاڑ کے برابر بھی آپ کے مسئلے ہیں نا، وہ استغفراللہ پڑھنے سے سولو ہو جائیں گے، آپ کے مسئلے سولو ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے استغفار کے بارے میں کہ جو استغفار پڑھے گا میں اس کو دولت دوں گا، اولاد دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں استغفراللہ کی یہ فضیلت ہی ہے کہ استغفار جو ہے وہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ جو انسان استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی تنگی آپ کا کوئی بھی ایشو ہو، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی اسٹڈی کا ایشو ہو، آپ کو کوئی مقام چاہیے آپ کی زندگی میں، آپ کی بیماری ہو یا آپ کی جاب سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو، بزنس کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کے پاس بھیج دے گا۔ اور آپ جو ہیں آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے تو اتنا کچھ کرا کہ ہمارے ہم نے ہر چیز ٹرائی کر کے دیکھی، ہم نے ہر چیز پڑھ کر دیکھی لیکن ہمارے لیے اتنے زیادہ سولیوشن نہیں آئے، لیکن ہم نے استغفراللہ پڑھا تو ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون گزرنے لگی، سکون کے ساتھ گزرنے لگی۔ آپ وہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتے جہاں جہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ دیکھیں یہ استغفراللہ کے بارے میں اور درود شریف کے بارے میں، تہجد کے بارے میں اس لیے ویڈیوز بناتی ہوں کیونکہ یہ میری خود کی لائف کا ایکسپیرینس ہے۔ 2018 19 20 جو لاک ڈاؤن کا ٹائم تھا، استغفراللہ میں نے جب سے پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا، استغفراللہ کے بارے میں کسی نے بتایا تھا کہ آپ 500 بار استغفار پڑھو۔ ہم لوگ کے یہاں بہت زیادہ پرابلمس چل رہی تھیں، پریشانیاں چل رہی تھیں، ہم نے 500 بار استغفار پڑھا، 500 بار ہم لوگ ڈیلی استغفار پڑھ رہے تھے۔ جبکہ استغفراللہ کے بارے میں مجھے اتنا اس ٹائم نالج بھی نہیں تھا، لیکن ہم 500 بار استغفار پڑھ رہے تھے، ہمارے جو ہیں کچھ مسئلے چل رہے تھے وہ سولو ہو گئے۔ پھر میں نے ایک چینل جو ہے یوٹیوب پر دیکھا تھا 2020 میں، اس میں حسنین ڈائری آپ لوگ جانتے ہوں گے، استغفراللہ کی وہ میریکل اسٹوریز شیئر کرتی تھیں۔ تو اس ٹائم سے جو میں نے اپنی زندگی میں استغفراللہ پڑھنا شروع کرا، استغفراللہ جب میں نے پڑھنا شروع کرا تو میں نے دیکھا 5 سے 6 دن میں ہی بہت زیادہ جو پرابلمس تھیں وہ سولیوشن ہونا شروع ہو گیا۔ ہم لوگوں نے گھر میں 5-5 ہزار بار ڈیلی پوری فیملی نے استغفراللہ پڑھا۔ استغفراللہ پڑھنے سے ہم لوگوں کی لائف میں بہت زیادہ چینجز آئے، جو پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ ایک ایسی پریشانیاں تھیں کہ آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ وہ جو پریشانیاں جو سالوں میں سولو نہیں ہوتی وہ 20 سے 25 دن میں سولو ہو گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استغفراللہ کا ذکر ہی ایسا بنایا کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور جب آپ کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یا آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے یا مجھ سے شکایتیں کرتا ہے یا مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے،
अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से पूरी लाइफ चेंज हो गई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह मैं लोगों को बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा यूट्यूब पर लोग बहुत ज़्यादा वज़ीफ़े बताते हैं, फिर जब मैंने उनके कमेंट्स पढ़े, तो जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो लोग बोलते हैं कि हम इतने टाइम से मतलब वज़ीफ़े पढ़ रहे हैं, हम इतने चिल्ले कर चुके, इतना मतलब महीनों से पढ़ रहे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं बना, आप लोग झूठ बोलते हो। तो इस तरीके से मतलब लोग कमेंट करते हैं। मैंने बहुत सारे वज़ीफ़ों के जो कमेंट्स हैं वो पढ़े हैं। लोग बोलते हैं हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखें, कोई भी जो वो दुआ बताते हैं या कोई भी आयत बताते हैं वो गलत नहीं होती, गलतियाँ हमारे अंदर होती हैं। हम क्या होते हैं, हम अपने गुनाहों के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगते, हम अपनी नमाज़ें नहीं पढ़ते और हम वज़ीफ़ों के पीछे भागते हैं। तो ये जो देखें, जो दूसरे जो चैनल्स वाले बताते हैं वो भी सही बताते हैं, जो चीज़ें बताते हैं पढ़ने के लिए, गलती हमारे अंदर होती है। हम अपने गुनाहों की ना माफ़ी मांगते, ना नमाज़ पढ़ते, ना अल्लाह ताला का ज़िक्र करते, और हम सिर्फ़ वज़ीफ़ा पढ़ने लग जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि वज़ीफ़ों से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं मतलब हर चीज़ का एक सॉल्यूशन, वज़ीफ़ों के पीछे तो देखें आप ना भागें। वज़ीफ़े पढ़ने से अगर आपकी कोई दुआएँ कबूल नहीं होती हैं तो आप ही डिस्टर्ब होंगे। इंसान जो है, मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत 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 वज़ीफ़े पढ़े हैं और वो फिर वो इतने मेंटली डिस्टर्ब हो गए कि वो कहते हैं अब हमें कुछ नहीं पढ़ना, अल्लाह ताला हमें कुछ भी नहीं दे रहा। तो वो इतने ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। आप देखें, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अस्तगफिरुल्लाह का, तहज्जुद का और दरूद शरीफ का। आप खुद देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप कसरत से पढ़ना शुरू कर दें, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 10 से 15 मिनट जो है निकालें। आप सोने से पहले जब आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो आप बिना तस्बीह के आप बिल्कुल ध्यान लगा के बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ लें। आप काउंटर ले लें हाथ में, आप उस पे पढ़ लें, या अगर आप 10-5 मिनट भी पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान लगाकर आप पढ़ लें। फिर चलते फिरते, उठते बैठते आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, घर के काम करते हैं, स्टडी करते हैं, या आपके कोई भी काम हो, आप अपने ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करते रहें। फिर देखें, आप खुद अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि इस्तिग़फ़ार जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, इस्तिग़फ़ार जो है वो कितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इस्तिग़फ़ार जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अस्तगफिरुल्लाह के फ़ैन ना हो जाएँ। देखिए, मैंने 5 साल पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करा था और आज भी मैं अस्तगफिरुल्लाह को ही सबसे बड़ा मतलब ज़िक्र मानती हूँ। दरूद शरीफ और अस्तगफिरुल्लाह को मैं मतलब कुछ पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ। ज़रा-सा टेंशन हुई, ज़रा-सा मतलब कोई भी आपको लगा कि आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके मसले सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, आपको सुकून नहीं मिल रहा, तो बस अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। आप 10 से 15 मिनट में देखेंगे कि आपके दिल को सुकून आना शुरू हो जाएगा, आपका नमाज़ों में दिल लगना शुरू हो जाएगा। इवन आप जो है वो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने लगेंगे। अभी तो रमज़ान आने वाले हैं, जितना हो सके कोशिश करें कि रमज़ानों में बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। जितना ज़्यादा हम इस्तिग़फ़ार करेंगे रमज़ानों में, उतना ज़्यादा हमारा इबादत में भी दिल लगेगा। हमारे मसले इंशाअल्लाह रमज़ानों में ही सॉल्व हो जाएँगे। और रमज़ानों की इबादत तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो रमज़ानों में सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कुरान पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी करें। इस्तिग़फ़ार पढ़ने की कोशिश रमज़ानों में करें, रमज़ानों में अपनी हैबिट में ले आएँ, क्योंकि रमज़ान में इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है। तो रमज़ानों में आप अस्तगफिरुल्लाह को अपनी लाइफ़ का रूटीन बना लें। फिर देखें ये आपसे कभी नहीं छूटेगा, और आप जब देखेंगे कि आपको जब इस्तिग़फ़ार से फ़ायदा मिलना शुरू होगा ना, तो आप इसको लाइफ़ टाइम के लिए नहीं छोड़ेंगे। आप खुद, कोई आपके पास परेशान इंसान आएगा तो आप खुद अस्तगफिरुल्लाह के बारे में बताएँगे। जब मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं थी तो अस्तगफिरुल्लाह के बारे में मैं खुद लोगों को बताती थी। कोई मुझसे पूछता था, मैं बोलती थी इस्तिग़फ़ार पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, उन्हें अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता। इसलिए मैंने लोगों को यूट्यूब पर भी अस्तगफिरुल्लाह के बारे में बताना शुरू करा, ताकि लोग जो हैं वो अपने मसले इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँग कर अपनी दुआओं को कबूल करवाएँ और गुनाहों से बचने की पूरी पूरी कोशिश करें।